یہ میرے ہاتھ میں اہل سنت کے بزرگ عالم دین حاکم کی المستدرک علی الصحیحین ہے۔ آج ہم اہل سنت کی 32 کتابوں سے آپ کے سامنے یہ ثابت کر کے مانیں گے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ آج ہم آپ کو 32 کتابوں سے اتنی روشن اور کھلی ہوئی دلیلیں دیں گے جس کے بعد دنیا کا کوئی بھی ناسبی، کوئی بھی وہابی اس بات کے انکار کرنے کی ہمت نہیں کرے گا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کعبے میں ہوئی تھی۔ یہ آپ کے سامنے حاکم کی مستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 6 پیج نمبر 337 ہے۔ اہل سنت کے یہ بزرگ عالم دین اور امام المحدثین حاکم نیشاپوری نہ فقط اس بات کا اقرار کرتے ہیں علی علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے، بلکہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ روایت تواتر کے ساتھ ہمارے پاس پہنچی ہے۔ فقط تواتر الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ۔ فقط تواتر الاخبار یعنی یہ حدیث غدیر کی طرح متواتر حدیث ہے، متواتر روایت ہے کہ علی علیہ السلام کعبے میں آئے، ان کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ابن جوزی کی کتاب تذکرۃ الخواص ہے، پیج نمبر 10 ہے۔ ابن جوزی مولا علی علیہ السلام کی کعبے میں ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَفَتَحَ لَهَا بِالْكَعْبَةِ فَدَخَلَتْ فَوَضَعَتْهِ فِيهَا۔ فاطمہ بنت اسد کے لیے کعبے کا در کھل گیا اور فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئیں اور علی علیہ السلام کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ یہی نہیں، اہل سنت کے بزرگ عالم دین حلبی شافعی برہان الدین اپنی کتاب سیرت الحلبیہ جلد نمبر 20 اور پیج نمبر 530 پر اس بات کا کھل کر اقرار کر رہے ہیں کہ علی علیہ السلام کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے۔ اس فہرست میں اہل سنت کے بزرگ عالم دین فاقہی جنہوں نے اخبار مکہ میں جلد نمبر 3 اور پیج نمبر 226 پر اس بات کا کھل کر اقرار کیا ہے کہ علی علیہ السلام کعبے میں آئے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، اہل سنت کے بزرگ عالم دین ازدی اپنی مشہور کتاب تاریخ الموصل میں جلد نمبر 1 پیج نمبر 241 پر علی علیہ السلام کی کعبے میں آنے کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ اس فہرست میں بزرگ عالم دین آلوسی جی ہاں، اہل سنت کے بزرگ عالم دین آلوسی اپنی کتاب سرح الخریدہ پیج نمبر 3 اور 15 پر علی علیہ السلام کے کعبے میں آنے کی شان عجیب انداز میں بیان کرتے ہیں۔ آلوسی پیج نمبر 3 پر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر کے نواسے کا قول نقل کر رہے ہیں، وہ ایک شاعر تھے، اور اس شعر میں عمر کے یہ نواسے عبد الباقی مولا علی کی کعبے میں آنے کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے کیا کمال کا شعر بیان کر رہے ہیں۔ انت العلی الذی فوق العلا ورفع ببطن مکہ عند البیت اذ وضع۔ یہی آلوسی اسی کتاب کے پیج نمبر 15 پر اس بات پہ اقرار کرتے ہیں، نہ فقط شیعوں میں مشہور ہے بلکہ اہل سنت کے یہاں بھی یہ بات مشہور ہے اور اس بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی کعبے میں آیا بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے اہل سنت کے بزرگ عالم دین ابن صباغ مالکی کی کتاب الفصول المہمہ ہے، جلد نمبر 1 پیج نمبر 172 پر ابن صباغ مولا علی کے کعبے میں آنے کی شان کو بڑے ہی عجیب انداز سے بیان کرتے ہیں۔ ابن صباغ فرماتے ہیں وَلَمْ يُؤْلَدْ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَهُ أَحَدًا سِوَاهُ وَحَيَا فَضِيلًا۔ ابن صباغ کھل کے کہتے ہیں کہ علی سے پہلے اور علی کے بعد اس کعبے میں کوئی نہیں آیا، اور بہت سے کہتے ہیں کعبے میں آنا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ ابن صباغ کہتے ہیں وَحَيَا فَضِيلًا، یہ علی علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے اہل سنت کے بزرگ عالم دین حافظ گنجی کی کتاب کفایت الطالب ہے، پیج نمبر 407 ہے۔ حافظ گنجی ابن صباغ کی طرح ہی مولا علی کے کعبے میں آنے کو ایک عظیم فضیلت بتا رہے ہیں۔ ایک اور بزرگ عالم دین ہے صفوری شافعی، انہوں نے اپنی 2 کتابوں میں مولا علی کی کعبے میں آمد کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے ابن صباغ کو نقل کیا ہے۔ جس طرح ابن صباغ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا کعبے میں آنا ان کی عظیم فضیلت ہے، یہ بھی سیم بات کہہ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے صفوری شافعی کی نزہۃ المجالس ہے، پیج نمبر 294 ہے، اور یہاں پر دیکھیے ابن صباغ کو نقل کرتے ہوئے مولا علی کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ یہی صفوری شافعی اپنی دوسری کتاب مختصر المحاسن میں علی علیہ السلام کی کعبے میں آمد کا کھلا ہوا ثبوت دے رہے ہیں، پیج نمبر 156 پر ابن صباغ کو نقل کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ اور یہ لیجئے، یہ آپ کے سامنے اہل سنت کے بہت ڈنکے کے عالم دین مسعودی اپنی 2 کتابوں میں مولا علی علیہ السلام کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں کعبے میں۔ مسعودی کی پہلی کتاب یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اثبات الوصیہ پیج نمبر 133۔ مسعودی کی دوسری مشہور زمانہ کتاب مروج الذہب جلد نمبر 2 پیج نمبر 349 پر علی علیہ السلام کی کعبے میں آمد کا کھل کر ذکر کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ تھکے نہیں ہیں، تو یہ آپ کے سامنے اہل سنت کے حنفی بزرگ عالم دین زرندی کی 2 کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ زرندی حنفی معارج الوصول پیج نمبر 49 پر علی علیہ السلام کی کعبے میں آمد کا کھل کر ذکر کر رہے ہیں۔ یہی زرندی اپنی دوسری کتاب نظم درر السمتین میں پیج نمبر 76
76 पर बड़ी डिटेल से अली की काबे में आमद का जिक्र कर रहे हैं। और शियो खुश हो जाओ, शियो खुश हो जाओ, आपकी मौला की आमद इनकी हर किताब में भरी पड़ी है। अगर आप थके नहीं है तो आगे और सुने। सुन्नियों के बुजुर्ग आलिम दीन अमीर सनानी की आपके सामने किताब है, रोज़तुन नदिया, पेज नंबर 36। यहाँ पर अमीर सनानी अली की आमद का काबे में खुलकर जिक्र कर रहे हैं। अहले सुन्नत के एक और बुजुर्ग आलिम दीन, मैं अगर अपनी तरफ से नाम लेता तो ये भड़क जाते हैं। उनका नाम है इमाम बकरी। इमाम बकरी, ये उनकी किताब आपके सामने मौजूद है, खुलकर मौला अली अलैहि सलाम की विलादत का जिक्र कर रहे हैं। यही नहीं, आगे बढ़ते हैं। अहले सुन्नत के बुजुर्ग आलिम दीन मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद मौसली अपनी किताब मनाकिब आले मोहम्मद, ये आपके सामने मौजूद है और पेज नंबर 55 पर अली काबे में आए का जश्न मना रहे हैं। सुन्नत के एक और डंके के आलिम दीन बुस्तनी मुअतज़ली अपनी किताब किताबुल मरातिब में पेज नंबर 59 पर यह आपके सामने मौजूद है, अली अलैहिस्सलाम के काबे में आने की दलील फराहम कर रहे हैं। और ये लीजिए इब्न मगाज़ली की किताब आपके सामने मौजूद है, मनाक़िब इमाम अली अलैहिस्सलाम, पेज नंबर 58 और 59 अली अलैहिस्सलाम के काबे में आने का जश्न मना रहे हैं। यही नहीं, अहले सुन्नत के बुजुर्ग आलिम दीन जोइनी शाफ़ी की किताब आपके सामने मौजूद है, फ़राइदुस समतैन, जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 425 और 26 अली के काबे में आने की गवाही दे रहे हैं। अहले सुन्नत के एक और बुजुर्ग आलिम दीन अल्लामा बसनवी अपनी किताब महज़रतुल अवाइल में पेज नंबर 79 पर आपके सामने मौजूद है, खुलकर अली अलैहि सलाम की विलादत का जिक्र कर रहे हैं कि अली काबे में आए और अली के अलावा काबे में कोई नहीं आया। इब्ने हसन शिबलिंजी नूरुल अब्सार में पेज नंबर 158 पर मौला अली की काबे में आमद का जश्न मना रहे हैं। और ये लीजिए 21वां हवाला, अहले सुन्नत के बुजुर्ग आलिम दीन अपने ही इंडिया के बंदे ख्वाजा नसरुल्लाह हिंदी पेज नंबर 204 पर मौला अली की आमद की खुशियां मना रहे हैं और गवाही दे रहे हैं, अली काबे में आए थे, अली काबे में आए थे। अब मैं आपको एक ऐसा हवाला देता हूं जो कट्टर नासबी बंदा था। शाह अब्दुल अजीज दहलवी को कौन नहीं जानता उस बंदे को, पक्के नासबी थे। और तोहफा इसनाशरी लिखी है, शीयत के खिलाफ कट्टर किताब लिखी है, शीयत के चेहरे को मस्क करने की कोशिश की है, लेकिन अली की फजीलत को न छुपा सके, अली के काबे में आने का इनकार न कर पाए। अली की फजीलत तो अपनी गवाही खुद देती है, अली खुद बोलते हैं तुम्हारी किताबों से। शाह अब्दुल अजीज दहलवी की आपके सामने तोहफा इसनाशरी है, पेज नंबर 48 पर इस बात को कबूल कर रहे हैं कि अली अलैहि सलाम काबे ही में पैदा हुए थे, मगर वो अलग बात है कि अपनी दुश्मनी को न छुपा सके। कहने लगे ये तो एक इत्तेफाक था जो अली काबे में आए, ये तो बस इत्तेफाक था उनकी नज़र में। हाय हाय, इस इत्तेफाक पर कुर्बान जाऊं। यही नहीं, मुहद्दिस दहलवी, अपने इंडिया के मुहद्दिस दहलवी शाह वलीउल्लाह दहलवी अपनी किताब इज़ालतुल खफ़ा में, ये आपके सामने है और उर्दू का इसका ट्रांसलेशन है, जिल्द नंबर 4 पेज नंबर 405 और 406 पर मौला अली की विलादत का खुलकर जिक्र करते हैं और 3 बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि एक तो ये मुतवातिर है, दूसरा अली का काबे में आना फजीलत है, और तीसरा ये फजीलत किसी को भी अली के अलावा नहीं मिली, सिर्फ अली का हक था इस फजीलत पर कि वो काबे में आए, वो अल्लाह के घर में आए। अगर आप थके नहीं हैं तो एक और अहले सुन्नत के आलिम दीन है अल मुस्तफ़ा जनाबी अपनी किताब अल बहरुल ज़ख़ार में, ये आपके सामने मौजूद है, पेज नंबर 255 पर काबे में अली के आने का जिक्र कर रहे हैं। ये लीजिए, इसी सिलसिले में असर हज़र के बड़े मशहूर वहाबी सालेह अल गामदी अपनी किताब अल इक्तिफ़ा फ़ी अख़बारिल खुलफ़ा, जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 480 पर अली अलैहि सलाम के काबे में आने का खुलकर जिक्र कर रहे हैं। अहले सुन्नत के अपने ही पाकिस्तान के उर्दू ज़बान के बड़े मशहूर आलिम दीन हसीब क़ादरी ने एक किताब लिखी है, सीरत हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा, आपके सामने मौजूद है, पेज नंबर 27 पर मौला अली के काबे में आने का खुलकर जिक्र कर रहे हैं। मुल्ला अली कारी का कौन नहीं जानता, अहले सुन्नत के बड़े मशहूर आलिम दीन है। मुल्ला अली कारी की किताब आपके सामने ये मौजूद है, शरू शिफा, जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 159। मुल्ला अली कारी हाकिम के मुस्तदरक हाकिम का हवाला दे रहे हैं, वही हाकिम जिन्होंने अली अलैहि सलाम के काबे में आने को मुतवातिर बोला है और रद्द भी नहीं कर रहे हैं, यानी मुल्ला अली कारी भी कबूल कर रहे हैं कि ये एक ऐसी बात है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। हम कितने ही प्योर और कट्टर नास भी बन जाएं, लेकिन अली अलैहि सलाम के काबे में आने की बात एक ऐसी बात है छुपाए नहीं छुप सकती, ये तो मशहूर हो चुकी है, ये तो मुतवातिर बन चुकी है। ये मैंने आपके सामने अहले सुन्नत के 32 किताबों से हवाले दिए हैं कि अली अलैहि सलाम काबे में आए थे। अगर आप एक एक हवाले को सही से देखना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे YouTube चैनल पर मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। इसी टॉपिक पर इंशाल्लाह जल्दी आपसे मिलते हैं।